Hi guys, in this video we will go through the construct the truth table for following statement patterns. Okay, ನಾವೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್, ನೆಗೇಷನ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ our first problem is whole bracket P implies Q conjunction Q. Okay, whole bracket complete implies P, right? So in this statement pattern we have two simple statements. One is P, another one is Q. Simply write these simple statements. Okay, then you simply see in this statement pattern we have two main groups. One is this whole bracket, another one is this P. Is it that? So first you solve this whole bracket. In this whole bracket, when you enter this whole bracket, you have see two subgroups. One is P implies Q, another one is Q. Is it that? So first you solve P implies Q, right? So write P implies Q, right? First you write the truth values of P and Q. What is the truth value of P? True, true, false, false. The truth values of Q are true, false, true, false. You already known P and Q are connected with logical connective implication. Is it that? Implication says when P is true, Q is false, then only false, otherwise true, right? So P is true, Q is false, then only this implication false, otherwise all are true, right? So next we got P implies Q, right? Consider this is P is column number 1, Q is column number 2, P implies Q column number 3. Okay, it is very useful, that's why I considered column numbers, right? Then you got this much, P implies Q. Then right, P implies Q ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ Q ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. You already got P implies Q in column number 3, right? And Q we have already, right? So this is in column number 3rd, Q is column number 2nd, right? Column number 3 and column number 2 are connected with the conjunction. Conjunction says both P implies Q and Q are true, then only this value, this statement pattern is true. That means P implies Q is true and Q is true, then only true, 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 then false, 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 right? ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ, 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 ಸಾರಿ, ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮುಗೀತು. ದೆನ್ implies Q. The given statement pattern is P implies Q conjunction Q implies P. This is column number 4th. This one is column number 4th. This is in column number 1st. Is it that? So both are connected with the connective implication, right? This is true,
P is true, then implication says true only. This is false, P is true, it is also true. It is true, it is false, then only false. Write that. Implication says this should be true, P should be false, then only false, otherwise true. False, false, it is true. Okay, this is the final answer. ಇದು ನಮಗೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ second one, P conjunction negation Q biconditional, P implies Q. Right. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಷ್ಟಿವೆ? ಎರಡಿವೆ. ಒಂದು P ಮತ್ತೊಂದು Q. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, P ಮತ್ತೆ Q. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅದರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರೂ, ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್. Qದೇನೋ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ when you enter the first group we already we see two subgroups P and negation Q. P ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ Q is in column number second. P is already in column number first, but negation Q we don't have. Is it that? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಗೆಷನ್ ಕ್ಯೂ. ನೆಗೆಷನ್ ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ನೆಗೆಷನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ನೆಗೆಷನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. Q is false, the negation Q is true. True, false, false, true. Right. Next, this group is P conjunction negation Q. You only see this P and negation Q. P is in column number first, negation Q is column number third. Here you only see the column number first and third. Right. P and negation Q are connected with the conjunction. Right. P true, negation Q false, then conjunction says false. Is it that? Then true, true, then only true. Conjunction says P and negation Q both are true, then only P conjunction negation Q is true. Right. Then false, false, this is false. False, true, this is also false. Right. Then enter the second group, that is P implies Q. P implies Q. You just see the column number first and second. Right. First ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಇವೆರಡು ಎದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ? ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? P ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, Q ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, P ಏನಿದೆ? ಟ್ರೂ ಇದೆ, Q ಏನಿದೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದೋ? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂ. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 and 5th. Last, I got P conjunction negation Q and P implies Q. Right. These are connected with the biconditional. Is it that? ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ? ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವುದು? P conjunction negation Q biconditional, P implies
ಕ್ಯೂ. ರೈಟ್. ನೀವೀಗ ಇವೆರಡೇ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಗಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 4th ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 5th ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಇದೆ. ಬೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವೆರಡು ಟ್ರೂಲೇ ಇರಲಿ ಫಾಲ್ಸೇ ಇರಲಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ಬಂತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು? ಫಾಲ್ಸೇ ಬಂತು. ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಇದೇನು ಬಂತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ 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 ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಡಿಸಂಕ್ಷನ್, ನೆಗೇಷನ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪಿ disjunction negation Q implies R conjunction P. R conjunction P. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವು, P ಮತ್ತೆ Q. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, P ಇದೆ, Q ಇದೆ, ಹಾಗೆ R ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 3 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದವು. ಅವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1st, 2nd ಆ್ಯಂಡ್ 3rd ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಟ್ರೂ 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 ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ 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 false. Okay, ಇವು ನಾಲ್ಕು. then Q true false true false. R ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? true false ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ? ಆರ್ ಬಂದಾಗ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎರಡೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡಿಸ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ? 2, ಒಂದು ಈ ಗ್ರೂಪು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವು ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ ಇದು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದೇನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ದೆನ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಇದೇನು ಬಂತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೂ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತೀಗ? ಪಿನೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಪಿ disjunction negation Q. Negation Q is in column number 4. Right. P ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1st ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 4th ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1st ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಯಾವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಡಿಸಂಕ್ಷನ್. ಡಿಸಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸಿ, ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಇದೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟ್ರೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಟ್ರೂ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? ಟ್ರೂನೇ ಆಯಿತು. ರೈಟ್. ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಪಿ. ಓಕೆ,
column number 5th, this is column number 6th, right. R conjunction P, R is in column number 3rd, P is column number 1st. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕೀಗ, ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3rd ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1st ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇವೆರಡೇ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, 3 ಮತ್ತೆ 1st, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ಬಂತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಬಂತು. ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸೇ ಬಂತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ಈ ಗ್ರೂಪು ಸಿಕ್ತು, ಈ ಗ್ರೂಪು ಸಿಕ್ತು. ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪು ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ P disjunction negation Q implies R conjunction P, right. ಇವೆರಡೇ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರೂಪು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 5th ಅಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಗ್ರೂಪು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 6th ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೇ ಕಾಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಟ್ರೂ ಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇನು ಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಟ್ರೂ, ರೈಟ್. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾರಿ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಎದ್ರದ್ದು ಬೇಕು, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಡಿಸಂಕ್ಷನ್, ನೆಗೇಷನ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆ. Homework number 1, write down. P implies negation Q conjunction R. First one. Second one, negation P conjunction P disjunction negation Q conjunction Q. Third one, Q implies P disjunction negation P by conditional Q. Okay, thank you.